सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। अज दी अंग्रेजी पैडागोजी दे क्लास विच कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये प्रश्न तुहाडे प्रीवियस ईयर दे विचों लए गए ने। ये क्लास तुहाडे पीएस टैट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों लई ही यूजफुल है। एंड इन्हां क्लासेस नूं आपां आउण वाली पीएस टैट दी प्रीख्या 2023 दे विच 12 मार्च नूं कंडक्ट करवाई जानी है। उहनूं ध्यान दे विच रखदे होए ही आपां इस वीडियो नूं बना रहे हां। सो शुरू करते हैं अज की अपनी क्लास नूं शुरू करने तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो एंड इस तरह दीयां एजुकेशनल एंड इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ नूं मिस ना करन लई बैल आइकन भी प्रेस कर लियो। शुरू करते हैं जी पहले प्रश्न तो। पहले प्रश्न नूं डिस्कस करने तो पहला आपां सैकेंड क्लास का एक जिहड़ा प्रश्न सी जिहदे विच मैनूं थोड़ा जिहा डाउट सी उहदी आपां गल करांगे एंड इहदी जिहड़ी करैक्शन हैगी आ जी वो तुसीं जरूर कर लियो। विच इज़ द लॉन्गेस्ट पॉज कि जदों आपां कोई भी सेंटेंस वगैरह पढ़ते हैं उन्हां विच आपां पंक्चुएशन मार्क्स यूज करते हैं तो सब तो जिहड़ा लॉन्गेस्ट पॉज हैगा आ पंक्चुएशन मार्क्स आपां कित्थे यूज करते हैं, सब तो लॉन्गेस्ट रुकते हैं। पॉज हुंदा रुकना, एपोस्ट्रॉफी डैश हाइफन फुल स्टॉप। लास्ट टाइम इहदा डैश दस्सिया सी बट इहदा सही जवाब हैगा जी फुल स्टॉप। गल करते हैं पहले प्रश्न दी। विच वन इज नॉट अ मैथड ऑफ टीचिंग स्पैलिंग्स। इहो जिहा किहड़ा तरीका है जिहड़ा कि टीचिंग स्पैलिंग्स नूं पढ़ाउण दा तरीका नहीं है? कि ये डिक्टेशन है, कि ये डिक्शनरी है, कि ये ड्रिल है या फिर ड्रामेटाइजेशन है। बच्चों नूं स्पैलिंग पढ़ाउण दे जिहड़े तरीके हैगे आ वो वख-वख हो सकदे आ। जिवें कि आपां बच्चों नूं डिक्टेशन भी लिखाउने आ, आपां कोई वर्ड प्रोनाउंस करदे आ एंड बच्चों नूं कहने आ कि इन्हां वर्ड्स नूं लिखो। सो डिक्टेशन तां स्पैलिंग पढ़ाउण दा तरीका है। डिक्शनरी की आपां गल करते हैं तो बच्चों नूं आपां कहा कि बेटा आ किताब तुसीं खोली हुई आ, इन्हां किताब दे विच जिहड़ा शब्द तुहानूं औखा लगदा है आ तुहाडे कोल डिक्शनरी पई है, इस डिक्शनरी की हेल्प लैके तुसीं इन्हां वर्ड्स नूं लभो। सो स्पैलिंग की जिहड़ी कह सकते हैं करैक्शन हैगी आ या फिर सही स्पैलिंग याद करन दी जिहड़ी गल हैगी आ इहदे विच भी कीती जांदी है डिक्शनरी दे नाल। ड्रिल की हुंदा है? मान लो कोई स्टूडेंट किसी वर्ड नूं गलत बोल रहा तो आपां की करते हैं, आपां उस स्पैसिफिक वर्ड नूं बोलते हैं। एक बच्चे नूं खड़ा किया कि बेटा इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करो, प्रोनाउंस करो इस वर्ड नूं। फिर आपां सिंगल बच्चे नूं उठा के सारी क्लास तो ही ये काम करवाउने आ। इहनूं आपां ड्रिल कह सकते हैं, ड्रिल स्पैलिंग। तो ड्रामेटाइजेशन तुहानूं सारिआं नूं पता, जिहदे विच आपां रोल प्लेइंग वगैरह कर सकते हैं, कोई नाटक प्ले कर सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं हैगा स्पैलिंग्स नूं पढ़ाउण दा। ऑप्शन नंबर डी नूं तुसीं कर लिओ टिक। अगला प्रश्न वेखो। When grammar is taught not as a separate subject but along with the graded readers, it is। इस प्रश्न का सही जवाब की हो सकता है? ट्रेडिशनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, कंपैरेटिव ग्रामर, ऑल ऑफ द अबव। ग्रामर पढ़ाउण की गल की जा रही है। ग्रामर जदों भी आपां बच्चों नूं पढ़ाउने आ एक सैपरेट सबजैक्ट वांग नहीं बट अलॉन्ग विद द ग्रेडेड रीडर। ग्रेडेड रीडर का मतलब यह है कि जिहड़ियां अपनियां अजकल दीयां बुक्स हुंदियां ने, बुक्स दे विच आपां नूं कुछ इस तरह दीयां एग्जाम्पल्स दित्तियां होण, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दित्तियां होण, वख-वख सिचुएशनां दे विच आपां किसी भी लैंगवेज नूं किवें यूज़ करना है एंड सीक्वेंस वाइज जदों सारियां चीज़ां दित्तियां होण कि बच्चा इन्हां चीज़ां तो भी अंग्रेजी पढ़नी सीख सकदा है। सो इस तरह की जिहड़ी ग्रामर हैगी है, मतलब अजकल जिहड़ी पढ़ाई ही जांदी है, इहनूं आपां कहने की आ। इस मैथड विच लैंगवेज नूं प्रैक्टिकली यूज़ करन दी गल कीती जांदी है डिफरेंट कंटैक्सट दे विच। इहनूं आपां नाम दिंदे आ जी फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर दा ये रूल हैगा जी, मतलब फंक्शनल ग्रामर दे विच सारियां गल्लां करदे आ। ऑप्शन नंबर बी नूं कर लिओ टिक। अगला प्रश्न वेखो। 2 and 2 make 4। दिस सेंटेंस इज कि 2 ਅਤੇ 2 4 बनाउंदे आ। एक किहो जिहा सेंटेंस है? अंग्रेजी विच आपां नूं कुछ तरह दे सेंटेंस वेखण नूं मिलदे आ। सो इहदे विच दसो 2 ਅਤੇ 2 4 बनाउंदे आ कि ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, कि ये ऑप्टिव सेंटेंस है, कि ये असर्टिव सेंटेंस है या फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। सही जवाब इत्थे की होगा? सही जवाब की आपां गल तां जरूर करांगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो हुंदे ने जिथे आपां कोई हैरानी व्यक्त करते हैं, कोई भी हैरानी हो सकती है। एक्सक्लामेटरी तो बाद आपां गल कर लैंदे आ इंपैरेटिव दी। इंपैरेटिव टाइप के जिहड़े सेंटेंस हुंदे ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟ ਡਾਊਨ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗਿਵ ਮੀ ਦੈਟ ਬੁੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ।
इस तरह के सेंटेंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪੈरेटिव सेंटेंस ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ऑप्टिव टाइप ਦੇ ਜਿਹੜੇ सेंटेंस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, मे यू हैव अ हैप्पी बर्थडे। सो इस तरह के ਜਿਹੜੇ सेंटेंस बोल रहे हैं ਆਪਾਂ ਉਹ ऑप्टिव सेंटेंस ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ऑप्टिव सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ। असर्टिव टाइप ਦੇ सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ सेंटेंस बोल रहे हो ਜਾਂ ਫਿਰ डिक्लेरेशन कर रहे हो ਕਿਸੇ फैक्ट ਦੀ। सो 2 एंड 2 4 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਸਟ फैक्ट ही है ना। सो ਇਹ ਗੱਲ सही है। सो ऑप्शन नंबर सी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ऑप्शन नंबर सी जवाब सही है। अगला प्रश्न ਵੇਖੋ, which of the following is not a fundamental principle of programmed instruction textbooks। गल किहदी कीती जा रही है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट बुक। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट बुक। एक बार आपां ऑप्शनां नूं पढ़ लैंदे आ, फिर वेखदे आ इस प्रश्न नूं। सैल्फ पेसिंग, एक्टिव रिस्पोंडिंग, पासिव रिस्पोंडिंग, इमीडिएट कन्फर्मेशन। गल कर रहे हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट बुक्स दियां। वैसे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन टैक्सट बुक्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਪੇਸਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਚੈਪਟਰ ਨੇ। ਸੋ 10 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰੇਡਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ। ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਪਾਸਿਵ ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ। ਐਂਡ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਨੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਸੈਲਫ ਪੇਸਿੰਗ। ਐਕਟਿਵ ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਐਕਟਿਵ ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲਰਨਰਸ ਰਿਸੀਵ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੀਡਬੈਕ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਿਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਬੀ ਅ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਆਇਨੇਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬਿਹੇਵਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਆਇਨੇਟਿਸਟ ਨੇ, ਬਿਹੇਵਰਿਸਟ ਨੇ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਨੇ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਨੇਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹੇਵਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਹੇਵਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ। ਮੇਨਲੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਹੇਵਰਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਿਨਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਆਪ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਵਾਇਗੋਟਸਕੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਦ ਸਟੇਟਸ ਆਫ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਥੀਏਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸਰੂਮਸ, ਥੀਏਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇਇੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਐਨਹਾਂਸ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਫ ਦ ਲਰਨਰਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਐਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਧੇਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਰੂਵ देयर ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਲਾਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਐਨਹਾਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਵਿਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਆਸਕਿੰਗ ਲਰਨਰਸ ਟੂ ਸੁਜੈਸਟ ਐਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟਾਈਟਲ ਟੂ ਅ ਸਟੋਰੀ ਵੁੱਡ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਊਗਾ? ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਲਰਨਰਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਟੋਰੀ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਐਨਕਰੇਜ them to revisit the story mentally and think critically about it, ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਮੈਂਟਲੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਲਰਨਰ ਅਬਾਊਟ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਲੈਸਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਮੇਕ them doubtful about their own understanding, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟਫੁਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੈਂਟਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਸੋਚਣਗੇ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਟਿਕ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਸਟ ਇਨਹਾਂਸ ਥਰੂ, ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਡਰਿਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ, ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਗਿਵਨ ਸੈਂਪਲ ਬਾਏ ਹਾਰਟ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਨੀ ਸੈਂਪਲਸ ਬਿਫੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
पढ़ लो, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एडिटिंग फर्दर, कि आप ड्राफ्ट बना लांगे किन्ने सारे, मतलब कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ब्रेनस्टॉर्मिंग मैथड मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਲੈਕਸ ਹਾਊਸਬਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਡਰਿਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੂਟ ਮੈਮੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਟ ਬ੍ਰੇਨਸਟॉर्मिंग ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨਸਟॉर्मिंग ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। I cutted the cake into 2 equal halves and given one to my younger brother. The error made by the child in the above sentence is due to। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਥੇ ਕਟਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਵਡ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3rd ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, 2nd ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਡੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੈ ਪੋਸਟ, ਪੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਾਕ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੋਸਟਡ ਤੇ ਪੋਸਟਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਵਰਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਈਡੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੁਝ ਵਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਈਡੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਡਰਿੰਕ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ? ਡਰਿੰਕ। ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ 2nd ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਡਰੈਂਕ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 3rd ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡਰਿੰਕ, ਡਰੈਂਕ, ਡਰੰਕ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤ ਲਗਾਇਆ। ਗਿਵਨ ਦਾ ਗਿਵਡ, ਇੱਥੇ ਗਿਵਡ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਗਿਵਡ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਗਿਵ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਗੇਵ ਜਾਂ ਗਿਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 3rd ਫਾਰਮ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਿਵਡ ਲਗਾਤਾ, ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਓਵਰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਓਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਕਿ ਆਈ ਕਟਡ, ਕਟਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੱਟ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2nd ਫਾਰਮ 3rd ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਈਡੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਈ ਕਟਡ ਦ ਕੇਕ ਇਨਟੂ 2 ਇਕੁਅਲ ਹਾਫਸ, ਕਿ ਮੈਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਕ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਐਂਡ ਗਿਵਡ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਓਵਰ ਜਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਮਿਸ਼ਨ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਓਵਰ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਜਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟ੍ਰਾਂਸਫੇਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਓਮਿਸ਼ਨ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਵਰਡ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਓਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਿਕ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਰ ਐਨ ਐਕਸਲੈਂਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫॉर ਟੀਚਰਸ ਇਨ ਆਲ ਕਲਾਸਿਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਲੈਂਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਵਿਦ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਓਨਲੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਇਨ ਦ ਮਾਈਂਡਸ ਆਫ ਲਰਨਰਸ,
कि ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪਲੋਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਇਫ ਯੂਜ਼ਡ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਏਡਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਜਾਣ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਇਨ ਦ ਮਾਈਂਡਸ ਆਫ ਲਰਨਰਸ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪਲੋਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਇਫ ਯੂਜ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਿਸੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪਲੋਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਇਫ ਯੂਜ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਐਨ ਐਸੇ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ, ਕਿ ਇਹ एक्सपोजिटरी टेक्स्ट है, नरेटिव टेक्स्ट है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, इमेजिनेटिव टेक्स्ट है। गल कर रहे हैं ਆਪਾਂ पोल्यूशन ਦੀ। पोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਮੇजिन ਕਰਨਾ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਮੇजिनेटिव ਟੈਕਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਮੇजिनेटिव ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਟੈਕਸਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ which of the following factor is linked to language acquisition process? language acquisition ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਆ LAP ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ? ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਏਜ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਪਟੀਟਿਊਡ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਏਜ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਏਜ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਏਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਹੋਪ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਟੂ ਐਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿੰਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਇਨ ਦ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦਾ। ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਟਲੀਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਥਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਜੀ? ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਅ ਕਨੈਕਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ।
ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A D ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਤੇ C ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਇਜ਼ਮ ਦੀ, ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਮਾਡਲ ਰੀਡਿੰਗ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਡਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਰੈਕਟ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਪੌਜ਼। ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਪੌਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੌਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੌਂਗੈਸਟ ਪੌਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪੌਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਪੌਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਾਂ, ਵਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਨੇਮ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਨੇਮ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਪੌਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਡਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਪੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਸਪੈਲਿੰਗ। ਕਰੈਕਟ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।